हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 15 फरवरी का लैक्चर है जिस दे विच आपां अगे फ्रीकुएंसी पॉलीगोन बारे पढ़ांगे। ठीक है, आपां जिहड़ियां हैगियां टाइप्स की गल कर रहे सीगे। हिस्टोग्राम बारे आपां लास्ट जिहड़ा हैगा ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ रहे सी, जिहदे विच हिस्टोग्राम पढ़िया सीगा। नैक्सट अपने कोल आ गया फ्रीकुएंसी पॉलीगोन। फ्रीकुएंसी पॉलीगोन की हुंदा है इज़ एन इंप्रूवमेंट ओवर हिस्टोग्राम दे इंप्रूवमेंट कह सकते हैं। इट प्रोवाइड ए कंटीन्यूअस करव। ये अपने को एक करव आ जाते कंटीन्यू करव शोइंग द ग्रेडियंट ऑफ राइज एंड फॉल इन डाटा कि डाटा दे विच किस तरह जिहड़ा है वो उपर जा रहा है तो किस तरह नीचे। इस तरह तुसीं बेटा टीवी दे विच कई बार देखिया होना है ग्राफ बने होंगे है कि किस तरह वो उपर जाता है। ठीक है, फिर वो पीक ते जाके वापस नीचे आ जाता है। तो इस तो आपां नूं पता चलता है कि वो किस तरह कोई चीज़ वध रही है या घट रही हैगी। राइज एंड फॉल इन डाटा बारे पता चलता है। तो ये बनते किमें फ्रीकुएंसी पॉलीगोन हिस्टोग्राम्स पहला बना के ये ठीक है उस तरीके जिमें आप पहला बनाया हिस्टोग्राम बनाने सिखाया उस तरीके हिस्टोग्राम्स बना के उन्होंने मिड पॉइंट्स जॉइन करना। जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ द कंजैक्टिव रैक्टेंगल्स। ठीक है, जिहड़े नाल रैक्टेंगल्स हैं उन्होंने मिड पॉइंट्स जॉइन करके आपां इनू बना लिया। इट इज़ यूज ओनली वैन क्लास इंटरवल्स हैव कॉमन विड्थ। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये बनता उदों है मतलब अनइक्वल क्लास इंटरवल्स च नहीं बनेगा। ये क्लास इंटरवल की होने चाहिए इक्वल विड्थ ते इन्हां दा गैप की होना चाहिए सेम होना चाहिए। फिर अपने को करव जिहड़ी हैगी है पॉलीगोन फ्रीकुएंसी पॉलीगोन बनेगी। डायग्राम तो समझिए तो आपां नूं सम दिता होया जिमें लाइफ ऑफ बल्ब्स दी हुई है तो नंबर ऑफ बल्ब्स दी हुई है 800 to 1000 1000 1200। देखो इन्हां च गैप जिहड़ा इक्वल क्लास इंटरवल्स है ये। ठीक है, आपां एक्स एक्सिस के उत्ते 800 तो शुरू करांगे क्योंकि इंटरवल 800 तो स्टार्ट हो रहा है। देखो अदों अपना 400 का गैप है, इत्थे आपां की पा दिता फिर आ वाला साइन पा दिता गा। क्लीयर, तो 400 के गैप से आपने जोड़े है पॉइंट्स लगा ले। उस तो बाद फ्रीकुएंसी जी इधर वो है मिनीमम 6 मैक्सीमम 30। तो आप 4 दे गैप वाली हुई फ्रीकुएंसी ले लीगी। ठीक है, उस तो बाद देखो 800 तो 1000 के विचकार वैल्यू कितनी है 6। तो 4 तो उपर पहला बार डायग्राम्स उस तरीके बनाने 1000 तो 1200 च 10। तो आपने 10 तो बार डायग्राम बना दिता। 1200 तो 1400 24 24 अपने को जोड़ा है ये आ जाएगा। ठीक है, 1400 इस तरह जी डायग्राम्स बन जाए। जो बार डायग्राम्स बन गए उदों तुसीं करना है इन्हां दा मिड पॉइंट है जोड़ा। ठीक है, ये मिड पॉइंट इसनूं जॉइन करना है। ठीक है, पहला तुसीं मिड पॉइंट टिक कर लोगे। ठीक है, फिर आई नहीं हैगा कि तुसीं इहदे नाल पहला जॉइन करता जां उहदे नाल करता, मतलब नाल वाले रैक्टेंगल्स नाल। इस तो तुसीं इस ते गए फिर इस तो अगले फिर इस तो अगले फिर इस तो अगले फिर अगले, इस तरह नाल वाले जिहड़े रैक्टेंगल्स है उन्हां दे नाल ही जॉइन करते चले जाना है। ठीक है, लास्ट ते आके इहनूं तुसीं एक्स एक्सिस दे नाल जॉइन कर सकते हो। इस तरह जिहड़ी हैगी है कि तुहाडे कोले फ्रीकुएंसी पॉलीगोन्स जिहड़ियां ड्रा होणगियां। सिमिलरली ये भी इसी तरीके नाल है 100 तो 150 150 तो 200 200 तो 250 सेम इक्वल क्लास इंटरवल है। फ्रीकुएंसी अपने ले लेनी है। मैक्सीमम वैल्यू 12 है 5 10 चाहे तुम दो के गैप से भी लै सकते सी ये। ठीक है, ये बेटा इन्होंने डायग्राम थोड़ी गलत बनाई है। इस तरीके इनू शुरू करना सीगा जिमें की हुई सी 100 तो 150 0 तो ये नहीं स्टार्ट होएगा। क्लीयर, तो सेम उस बार फ्रीकुएंसी करव आ जाती है। फ्रीकुएंसी करव जी होंगी हैगी चीज़ ही होंगी हैगी, बस वो जोड़े बार डायग्राम्स हैं ये नहीं बनाने है। तुसीं पहला ही की करना उन्होंने मिड पॉइंट के उत्ते मतलब 800 जिमें 800 1000 है यदा जो मिड पॉइंट है इसकी वैल्यू उत्थे टिक कर लोगे। ठीक है, तो उन्होंने जॉइन कर देना। सिर्फ करव ड्रा करनी है, वो बार डायग्राम्स है ये वाले जॉइन नहीं करना। हुण जिमें आपां नूं गिवन है। ठीक है, इंटरवल्स इक्वल क्लास इंटरवल उस तरीके नाल गिवन है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ कर दिता पर आप करना नहीं हैगा गा बेटा। सिंपल तुसीं करना जिमें 0 to 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ वैल्यू हैगी 6। ठीक है, 0 to 10 6 ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕੀਤਾ पॉइंट लगा लिया ਇਹਦੇ मिड ਦੇ ਵਿੱਚ। 10 to 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ वैल्यू हैगी वो 8 हैगी। ठीक है,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ 8 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੇਟਾ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, 10 to 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ 10, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ 8 ਹੈ, ਸੋਰੀ 8 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਰਵ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਓਗਿਵ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਓਗਿਵ, ਓਗਿਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਰਵ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ 8 ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੁਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਰਵ ਵੀ ਓਗਿਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਬਣਦੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਓਗਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਆਰ ਪਲੋਟਡ ਔਨ ਏ ਗ੍ਰਾਫ ਅਗੇਂਸਟ ਈਚ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਰਵ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਮੈਥਡ ਅਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੈਸ ਦੈਨ ਮੈਥਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਲਸ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ 5-5 ਦੇ ਗੈਪ 'ਤੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿ 40 ਤੋਂ 45 ਤੱਕ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਟ ਹੈ, 45 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਟ ਹੈ, 50 to 55 9 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਓਗਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਾਟਾ ਮੇਕ ਓਗਿਵ। ਲੈਸ ਦੈਨ ਟਾਈਪ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਟਾਈਪ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਟਾਈਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਟਾਈਪ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 40 kg, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇੰਟਰਵਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ 40 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 45 50 55 60 65 70 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੈਸ ਦੈਨ 40 kg ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਵੇਟ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਟ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 0 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਸ ਦੈਨ 40 kg ਵੇਟ ਵਾਲੇ 0। ਲੈਸ ਦੈਨ 45, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 45 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆ, 40 ਤੋਂ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਸ ਦੈਨ 50, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੈਸ ਦੈਨ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ, 50 kg ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, 50 kg ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰਫ 5 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੇ, 5 + 3 ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। 5 + 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 8। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ 50 kg, ਲੈਸ ਦੈਨ 50 kg ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ 'ਚ 40 45 ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, 8। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਸ ਦੈਨ 55 kg, 55 kg ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਵੇਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ 9, ਸਿਰਫ 9 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਵੀ 55 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ 17 ਵੈਲਿਊ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਕੁਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ 40 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕੀ 75 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ kg ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਥਡ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰ ਦੈਨ ਮੈਥਡ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੋਰ ਦੈਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ 40 45 50 ਪਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ 40 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆ 40। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ 40 kg 40 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਵਾਲੇ, 40 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ 40 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 40 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰ ਦੈਨ 45
45 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ weight ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਦੇਖੋ 45 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ 3, ਤੇ 45 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਕੱਢਣੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 40 ਚੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 40 ਚੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 37। ਉਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 50 kg, ਮੋਰ ਦੈਨ 50 kg ਮੀਨਸ 50 kg ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ weight ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, 50 kg ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ weight ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ 3 ਤੇ 5 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 37 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ। 37 ਚੋਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 32। ਮੋਰ ਦੈਨ 55, ਮੋਰ ਦੈਨ 55 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ 55 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ weight ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ 9 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 23। ਕਲੀਅਰ। 60 ਮੋਰ ਦੈਨ 60 ਮੀਨਸ 60 kg ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ weight ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 12 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 11 ਆ ਗਿਆ। ਮੋਰ ਦੈਨ 65, 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 6 ਆ ਗਿਆ। ਮੋਰ ਦੈਨ 70 kg ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ 4, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 2, ਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 75, ਮੋਰ ਦੈਨ 75 ਤਾਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਹੀ ਆ, ਅੱਧੋ ਵੱਧ weight ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਟਰਵਲਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ weight ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 20 30 40 50, ਠੀਕ ਹੈ। 40 ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡੋਟਸ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਲ 40 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ 40 ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। 40 45 50 55 60 65 70 75, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ, ਲੈਸ ਦੈਨ 40 0 ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 0 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਟਸ ਲਗਾ ਲਓ 45 ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ 45 ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇਖਿਆ 3, ਤਾਂ 45 ਜਿੱਥੇ ਜੇ 3 ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਡੋਟ ਲਗਾਤਾ। ਫਿਰ 50 ਦਾ 8 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾ। 55 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 17, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਇਸੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 17 ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾ। ਫਿਰ 60 ਦਾ 29 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾ। 65 ਦਾ 34 ਤੇ ਸੇਮ ਆਹੀ ਟੇਬਲ, 65 ਦਾ 34, 70 ਦਾ 38 ਤੇ 75 ਦਾ 40। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡੋਟਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਮੋਰ ਦੈਨ kg। ਮੋਰ ਦੈਨ kg ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ 40 ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 40 ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਰ ਦੈਨ 40 ਵਾਲੇ 40 ਦੇ 40 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 40 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੋਰ ਦੈਨ 45 37 ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 37 ਤੇ ਡੋਟ ਲਗਾਤਾ। ਮੋਰ ਦੈਨ 50 32, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, 52 32 ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੋਰ ਦੈਨ 55 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗੇ 23। ਮੋਰ ਦੈਨ 60 11 65 70 ਤੇ 75 ਤੇ ਆ ਕੇ 0, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਬਲ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ, ਕਲਾਸ A ਤੇ ਕਲਾਸ B ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਗਿਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਓਗਿਵ ਨਹੀਂ, ਸੋਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਲਾਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਮਿਊਲੇਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 700। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ 9 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, 9/700 × 100। ਦੇਖੋ 700 ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 0 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ 9 ਨੂੰ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 1.3।
ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਸ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ। 112 ਨੂੰ 7 ਤੇ ਕੀਤਾ 16, ਇਹਨੂੰ 7 ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 700 ਨੂੰ 7 ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 1 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 100 ਆ ਜਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 0 to 10 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1.3। 0 to 10 ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਵਲਸ ਹੈ, ਆਹ ਨੀਚੇ ਇੰਟਰਵਲਸ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮਾਰਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 0 to 10 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1.3%। 1.3% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1.3 ਜਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ 7.3 10 to 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 7.3 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਓਕੇ। 20 to 30 20 to 30 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕਸ ਏ ਦੀ ਆਹੀ ਹੈ, ਡਾਰਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। 20 to 30 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 16, ਤਾਂ 20 to 30 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ 16 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 to 40 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 36 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਜਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਟਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 7। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।